بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hörmətli din kardeşlerim, Allah subhanahu wa ta'ala öz kitabında Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Fas'alu ahle zikri in kuntum la ta'lamun." Şolay Allah subhanahu wa ta'ala bir ayette şolay di: "Yerfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat." Allah subhanahu wa ta'ala şol iki ayette ilim turunda hem anın ahli turunda söz alıp bara. Fes'alu ahle zikri in kuntum la ta'lamun. Yani eğer de özünüz bilmezseniz zikr ahlin sırağız. Zikr ahli ol kemu? Ulema, yani galimler. Ahlü zikr. Kem zikrını, yani şol Kur'an'ın ahli ol ahlü zikr. Alardan sırağız, eğer de özünüz bilmezseniz. İkinci, biz getirgen ayet: "Yerfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat." Allah subhanahu wa ta'ala kutara kemne? Allazina amanu minkum, iman getirgen bendelerine. Hem vallazina utul ilma, kimge ilim birildi darajat, derecelerge. İmanı kübrek, Allah subhanahu wa ta'ala'nın karşısında kişinin derecesi zorrak. İlimi kübrek bulsa, şulayık derecesi kişinin artta. Şul hem başka ayetlerde Rabbimiz subhanahu wa ta'ala ilim faziletin bizge kursete, aşıqlab bire. Deristen de bütün İslam ul ilim. Hem İslam'nın ruhu ul ilim. Hem köpme kişide ilim bulsa, yani anın İslam'a kübrek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ul en büyük galim. Ul en birinci bizim için hem en büyük galim. Şol ilimni, yani şol İslam'ni ul bizge kelip öğretti. Hem bir hadisinde aytdı: "Dersten de peygamberler alar miras kaldırmadılar." Yani peygamber ülgeç ardından mal, akşa kaldırmıyor. Peygamberlerinin balası mı bulsa kemi, anın ardından mirasın, akşasın aybirin almıyor. Allah almıyor idi. Dersten de peygamberler dedi kaldırdılar ilim. Hem kim şul ilimini aldı, dersten de büyük eliş, büyük dereceye erişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytkanda sallallahu aleyhi ve sellem deyip aytırga gerek. İşitkenlerge de hem aytuşuga da. Şolay aytip biz görəbiz İslam'nın nindi ilimge orunun birüven. Nerse o ilim? Şul ayetlerde hem şul hadislerde elbette şeriat ilimi turunda söz bara. Elbette ol Kur'an, ol sünnet, ol peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaldırgan dinin eğrenu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta bir hadisinde: "Hayrukum men ta'allama'l Kur'an ve 'allama." En hayırlıgız kim Kur'an'ı öğrendi hem başkalarına öğretti.
ул гыйлем. Ул шул ук аятларга да керә. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям хадисларны таратырга әмер итте. Әйтте: әгәр дә миннән берәр сүз ишетсәгез, аны башкаларга җиткерегез. Шулай итеп гыйлем таралды сахабалардан табигъаннарга, табигъаннардан аларның укучыларга, табигъаннарга. Шулай ул силсилә бер сахабадан аның укучысына, шул укучысыннан икенче укучысына, шейхтан укучыга шулай итеп шул силсилә дип атала. Ул бүгенге көнгә кадәр килеп җитте. Бөтен гыйлем Кур'ан булса, Кур'анны кеше өйрәнсә, ул үзе утырып өйрәнсә дә, без аны хафиз дип санамаячакбыз. Ник? Аның силсиләсе булмаса, аның иҗаза булмаса. Ягъни ул гыйлемне үз шейхыннан, шейхы укытучысы, үз укытучысыннан алырга тиеш. Ул укытучы аңа кадәр булган укытучыдан алырга тиеш. Шулай итеп табигъиннарга җитә, шулай итеп сахабаларга җитә, шулай итеп пәйгамбәргә җитә, шулай итеп Җибрил алейхиссаламга җитә һәм бөтен гыйлем Аллаһ субхана ва таалагә Җибрилдән җитә. Шулай язалар да иҗазада. Ан фулан ибн фулан, фулан ибн фулан, ан фулан ибн фулан. Бер кешедән икенче кешегә, менә шундый сахабадан, ан Мухаммад ибн Абдулла, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва салламдан, Җибрил алейхиссаламнан, Җибрил фәрештәдән, ан Раббил Изза, Аллаһ субханаһу ва таалагә. Шулай итеп Кур'ан әлегә көнгә кадәр сакланган. Шулай итеп шул силсилә белән, силсилә дип атала. Хадислар да нәкъ шулай ук Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва салламга хәтле җитә. Галимнарның сүзләре дә нәкъ шулай ук. Без күрәбез. Гыйлем ул дөрестән дә ул азый, ул бигрәк тә бөек әйбер. Аны Аллаһ субханаһу ва тааля әлегә көнгә кадәр саклый. Шул аятларда Аллаһ субханаһу ва тааля гыйлемнең фазилатын күрсәтеп, безгә нәрсәгә безне ди? Гыйлемне алырга. Гыйлемне алырга, гыйлемне алырга. Гыйлем алган кеше үз иманын нагайта. Әлбәттә, кеше гыйлемен алса, ләкин шул ук вакытта иманына тәэсир, шул гыйлем тәэсир итмәсә, аның гыйлеме дөрес түгел. Шул кеше ахлагы начар булса, аның гыйлеме дөрес түгел. Ягъни аның гыйлеме аны әйбәт эшләргә, әйбәт гамәлләргә эндәмәсә, этмәсә, ул гыйлеме ул техника гыйлеме кебек. Без мәсәлән математиканы беләбез, ләкин бәлки кулланмыйбыз да аны. Ислам дине андый түгел ул. Шуның өчен күп галимнәр әйттеләр, гыйлем ва тақва, иң беренче ул тақва. Тақвалык, Аллаһ Тәгаләдән курку. Ягъни алим, гыйлемле кеше, ул иң тақвалы кеше булырга тиеш. Ул иң белемле, ул белә ничек Аллаһ субханаһу ва таалагә гыйбадат кылырга, һәм ул иң тақвалы. Галимнең дәрәҗәсе арта, нәрсәшән арта? Мисал китерәм. Мәсәлән, бер кеше бер гамәлне бер ният белән кыла. Ул чыга намазга, мәсәлән. Ул чыга намазга. Нияте аның намазга чыгарга, әйме? Ләкин һәм ул шул намаз өчен Аллаһ субханаһу ва тааляның каршысында әҗр савап ала. Башка кеше нәкъ шул ситуацияда чыга иннән. Ләкин аның белеме бар.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, дәрестән дә бер кем нинди дә булса кеше юлдан мөселманнарга нинди дә булса киртәне алып ташласа, мәсәлән, Аллаһ субхана тәала аңа әҗр савабын бирә. Аның ниятендә намазга да чыгарга. Юлда нашундай бер очраса, шулай берне алып ташларга. Берәр фақир мискин булса, шуңа булышырга. Кешеләргә сәлам бирер. Бүтән әйберләрне ул җыя үз ниятендә, үз йөрәгендә. Һәм шул әйберләрне ул эшләмәсә дә, нияте өчен Аллаһ субхана тәала үзенә савабын яза. Шуның өчен гади кеше чыга намазга, ул намаз өчен савап ала. Алим кеше чыга намазга, ул 1000 савап ала. 1000 тапкыр күбрәк. Нәрсә өчен? Чөнки аның гыйлеме бар иде, шул хадислар турында. Ул аны уйлап йөри, ул аның турында белеп тора. Аның нияте киңрәк. Савабы 1000 тапкыр зуррак булырга мөмкин. Шуның өчен кайбер галимнар әйттеләр, ан-нияту тиҗаратул улама. Ният ул галимнарның тиҗарасы, ягъни сәүдәсе. Сатып алалар алар. Алар базарда сатып йөремиләр, ләкин ният белән күбрәк әҗр савап сатып алалар. Шуның өчен хәерле шул нидә, шул аятларда, шул хадисларда, шул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар һәм галимнарның тормышларынан без күрергә тиешбез гыйлемен нинди зур фазилатын. Әлбәттә, дини гыйлем, шариғат белеме һәм дөньяви белем, аның масдары бер. Аларның без шуны да аңларга тиешбез. Шариғат белеме һәм дөньяви белем, математика, физика, биология, химия, башка фәннәр, аларның масдары Аллаһ субханаһу ва тааладан. Алар да Аллаһ субханаһу ва тааладан. Кеше бер нәрсәне дә өйрәнә алмас иде, Аллаһ субханаһу ва тааладан рөхсәте булмаса. Дөрестән дә шул молекулалар кем аларны яратты? Кем шул кануннарны яратты? Аллаһ субханаһу ва таала. Һәм ул вакыты килеп җиткәч кешеләргә аны ачты, рөхсәт бирде аны өйрәнергә. Бөтен гыйлем Аллаһ субханаһу ва тааладә. Һәм шул фәннәрнең фазилаты да зур. Без аңларга тиешбез. Шариғат белеме безнең өчен иң мөһим, ләкин аның белән мөһим әйбер бар, дөньяви белем. Мөселманнар элекке заманда шуны бик әйбәт аңлый иделәр. Шуның өчен фәләкне өйрәнүчеләр, күкләрне, йолдызларны, алар ислам дөньясында бигрәк тә зур дәрәҗәгә ирештеләр. Тибне, илм тиб, медицина, кем мөселманнардан бөтен әйберләр мөселманнарда бар иде. Нәрсә өчен? Чөнки ул да гыйлем. Ул да шул хадисләргә керә. Ул да гыйлем, аның эчендә кеше савап ала. Өйрәнсә, укыса. Ислам дине ул гыйлем дине. Исламда гыйлем иң әһәмиятле әйбер. Гыйлемсез ислам юк. Шулай ук гыйлем дә исламсыз ул үлгән, ягъни кеше кебек. Рухы булмаган кеше кебек. Шуның өчен без бик әйбәт аңларга тиешбез һәм башкаларга таратырга тиешбез. Иң әһәмиятле әйбер безнең өчен ул гыйлем. Дөньяви һәм дини гыйлем. Аны алырга, аны укытырга, үзебез дә укырга тиешбез һәм балаларны да укытырга тиешбез. Кемдер шариғатны өйрәнә, кемдер авиация дигән әйберне өйрәнә. Ләкин кеше бер кайчан да надан калырга тиеш түгел. Надан кеше ул Аллаһ субханаһу ва тааладың каршысында дәрәҗәсе аның түбәнрәк була. Чөнки ул шул хадисләргә, аятләргә иярмәгән.
Шуның өчен, кадерле дин кардәшләрем, без өйләргә кайтып, без үз шәһәрләргә, авылларга кайтып, шуны аңларга тиешбез. Безнең халыкта бөтен заманада гыйлем бигрәк тә зур фазиләттә иде. Хәтта без беләбез, шул бар иде бер табиб, Алманиядән килгән, Казанда эшләгән. Исеме Карл Фукс. Белә торгансыздыр аның турында. Ул татарлар турында язды. Мусульманнар, Казанда яши торган мусульманнар турында. Ул әйтте, ул гаҗәеп әйбер, әгәр дә сез татарлар янына килсәгез, аларны күрсәгез, күрәсез ки, аларның гыйлемнәре, аларның грамотасы кайбер Европада булган халыклардан да зуррак. Ул язган иде 200 ел элек. Тәкърибан. Ягъни шул ук вакытта ул язган. Татар кешесе уку язуны белмәсә, аны кешегә санамыйлар. Башка татарлар, кеше шундый надан булса, аны кешегә санамый иделәр. Шул шәһәрдә, Казанда ул. Ягъни Европада халыкларыннан да, Европа халыкларыннан да күбрәк таралган иде шулай бер гыйлем дигән. Бүтән мәдрәсәләр әлегә әйтмешле частный иде. Бүтән бер мәдрәсәдә дәүләт малына, дәүләт акчасына ачылмый иде. Байлар гыйлем тарата иде акчалары белән. Гыйлем әһелләре гыйлемен тарата иде. Укытып, кешеләр укыта иде. Кешеләр укый иде. Бүтән халык шундый. Шуны онытырга тиеш түгелбез. Ул мисал өчен генә мин китердем. Бүтән гыйлемне өйрәнергә кирәк. Бүтән гыйлемне Аллаһ субханаһу ва тааля бирде, һәм без аны онытмаска тиешбез. Гыйлем белән генә дин, милләт, кеше олы дәрәҗәгә ирешә ала. Күпме кеше бай булса да, гыйлеме булмаса да, халыгы надан булса да, ул бер кайчан да бер нинди дәрәҗәгә дә ирешә алмас. Байлыгы да ярдәм итмәс. Шуның өчен, кадерле кардәшләр, гыйлем һәм гыйлем. Аллаһ субханаһу ва тааля шул вагызларга бәрәкәт бирсә иде, шул сүзләрне оныттырмаса иде. Ва субханакаллаһумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.